ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया। अज का विषय साडा सिर्फ इन्ना सीगा, तुसीं इस तो इलावा कोई गल कुछ नहीं पूछ सकते, पर इस इशू नूं स्कर्ट ना करो कि एवं कोई गल होर पुछ ली, कोई किसी ने रिमार्क मैं देता तो तुसीं उस नूं हाईलाइट कर रहे हो। तो ये मुद्दा मैं तुहानूं फिर भैणां भरावां नूं कहना चाहुंदा, ये चाहे छोटी गल है बट ये बेसिक डेमोक्रेसी का जिहड़ा साडा ग्रास रूट इंस्टीट्यूशनस है ते उहनूं तबाह करन दे तुले ने। जिद्दां इन्हां ने कहा कि भगवंत मान एक पासे कहंदा कि बदलाखोरी दी कार्रवाई नहीं करांगे, बदलाखोरी हल्का लंबा ते कुमार विश्वास से करती है इन्होंने, पर बदलाखोरी ये नहीं उम्मीद के जाके एक छोटे पिंड पद्धर के मसले के उत्ते जाके भी बदलाखोरी से उतरन। तुसीं कोई गल कुछ नहीं हो सकते। नहीं देखो गल यह कि अपने लैवल ते साडे इलाके दे विच जिहड़ियां पंचायतां ने सिर कट काम कीता उन्हां दे सरपंचां नूं तोड़न दे नजरिए नाल वीडियो दफ्तर का दुरुपयोग करके नोटिस भेजे जा रहे, अपना रिकॉर्ड लैके आओ, इधर करो उधर करो। वो किधर भुगतिया ने वो सानू इशू नहीं, पर ये टेक्निकल इशू है जी। इलेक्शन जी फिक्स की थी कि 2 बार नोटिस दिता गया, 2 बार लोग हाजिर होते इलेक्शन क्यों नहीं कराई जाती। कहना था सत्ता तो आने तो पहला आम आदमी पार्टी ने कहा सीगा भी घर घर रोजगार देवांगे। पिछले दिन इन्होंने जी जगाड़ू रेहड़ियां उन्होंने बंद करने की गल की सी, पर फिर भी इन्होंने फैसला वापस ले लिया। हुण ये जिहड़ियां सड़कों के आस पास रेहड़ियां जां फड़ियां लगियां हैगियां उन्हां नूं हटाउण दी गल कर। देखो जिहड़ी पार्टी ये कहंदी सी कि ਅਸੀਂ रेहड़ियां वालिਆਂ ਨੂੰ एमएलए ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਤੇ ਆਏ। ਇੰਜਨ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੜਾ ਉਲਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੂਥ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ EMPLOYEES ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ EMPLOYEES ਦੀਆਂ 23 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। मिसाल के तौर पर 5348 कॉन्स्टेबल्स की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। 33% कुड़ियां भी कंप्लीट कर चुकी हैं, सिर्फ मेडिकल होना वा। पहला तो 5000 कॉन्स्टेबल की अपॉइंटमेंट लेटर्स आम आदमी पार्टी की सरकार जारी करे। इसी तरह ही जिहड़ा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड है, SSS बोर्ड, वो जेल वार्डर्स, क्लर्क्स और पटवारियां दी भर्तियां कंप्लीट कर चुके हैं। Everything has been done, merits have been prepared, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर्स देनी है। और पिछले दिनों ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 716 अपॉइंटमेंट लेटर्स ਦਿੱਤੀਆਂ PSPCL ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, 40% ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 40% ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ TTT ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 25000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10-12,000 EMPLOYEES absolutely ready to be given appointment letters, they should be given appointment letters on priority। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, बहुत अति गर्मी है और इन्ना ज्यादा तेल डीजल महंगा 100 रुपए लीटर के तकरीबन हैगा ते पंजाब दे विच पूरा हनेरा छाया पिया। उधरों झोने की तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई प्रबंध नहीं कर। और ये पिछे मैं समझदा कि जिहड़ा बहुत मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब मैं पर्सनली जे मेरे ते छड्डिया जावे दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहला PSPCL जिहड़ा वा वो 10,000 करोड़ रुपए का सबसिडी जिहड़ी आ उन्हां नूं फ्री ट्यूबल कनैक्शन ते फ्यू ट्यूबल दी इलैक्ट्रिसिटी को जारी है। उस तो बाद 200 यूनिट जिहड़ियां सरकारां फ्री दिंदियां सी, हुण 300 यूनिट तुसीं करोगे। PSPCL इज ब्लीडिंग। PSPCL दे कोल रोजमर्रा के खर्चे चलाउण वास्ते उन्हां कोल कोई पैसा नहींगा, तनखाह देण वास्ते पैसा नहीं, पावर तो मिल रही है सेंट्रल ग्रिड पूल दे विचों, पावर लैण वास्ते पैसे नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार दे कोल। इस करके ये जिहड़ा तुरंत लोकां नूं बिजली का प्रबंध किया जाए
ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਲਾ 4-5-6 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਟਰਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ which is being produced by these thermal plants. ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਚ ਇਨ ਟਾਈਮ ਗੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50-52 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਐਂਡ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਕਦੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੀਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋੜੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣੂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ 5000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, 29 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਾਊਵਿੰਡ। ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ 50,000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਕੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲੇ 50,000 ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲੇ 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੇ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਆਫਿਸ, get hold of the Justice Kuldeep Singh Commission report, get hold of the subcommittee report of Chandrasekhar IPS and act against illegal encroachments। and ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੜਿਆਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਜਿਹਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਏਕੜ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-5, 6-6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਏਕੜ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਈਸਕ੍ਰੇਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 20-20, 25-25 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 10-10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਏਕੜ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਲਾਓ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਫॉर दैट ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾ ਲੋਗੇ? ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਲੋਗੇ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਛਡਾ ਲੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਓਨੈਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਲੱਖ ਕਿੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ 50,000 ਏਕੜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਛਡਾਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਡਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਹੈ
देयर इज कोई भी कोर्ट ये कभी नहीं दे सकती फैसला कि पंचायत की जमीन पे कोई होर कब्जा होता है। ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ मैं तो कह रहा एक्ट है जी बकायदा पंजाब विधान सभा ने 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲੈਂਡ which belongs to the government, whether it is ਪੰਚਾਇਤ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ, ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਰ? एकदम हम टेक्निकली मैं कोई डील तो है नहीं पर लाल लकीर के अंदर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-2 4-4 5-5 ਮਰਲੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਫੇਅਰ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹਕੀਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।